салом дӯстон, умедворам ки ҳамагӣ сиҳат ва саломат ҳастед. Рости дер боз ба деҳа наомада будем ва диламон барои анамин ҳолу ҳавои деҳа бисёр танг шуда буд. Ин навбат гурӯҳи эҷодӣ барномаи як рӯзи деҳа хатти сайри худро ба ноҳияи Восе, ҷамоати Тугарак ва деҳаи Шобика ба роҳ мондааст. Мо омадем ва шуморо бо худ ба тамошои ин ҳама зебогиҳо мебарем. Бо мо бошед. Шоҳбика бо чунин номи аҷибу шуниданӣ деҳае дар ҷамоати Тугараки ноҳияи Восе қарор дорад ва ҷои зебову диданӣ ҳам ҳаст. Сараввал моро худи номи деҳа барои сайру тамошо ба ин ҷои зебо ҷалб намуд. Тибқи маълумотҳо Шоҳбика маънои бону ва ё зани шоҳро дорад, вале мутаассифона ба чӣ хотир чунин ном гирифтани деҳа бо вуҷуди ҷустуҷӯҳои зиёд дар фазои иҷтимоӣ маълумамон нагашт, вале бошандагони деҳа баромон чунин нақл карданд. тамоми умри худро дар ҳамин деҳа гузарондам. бо ин мардуми деҳа будам. дар бораи таърихи ин деҳа бисёр ҷустуҷӯҳо кардем. ҳанӯз аз давраи кӯдакӣ мехостем ки бидонам ки ҳамин деҳа чӣ ном дорад, ин деҳа киҷо ном гирифта. дар давраи кӯдакӣ ба ман муяссар нашуд. баъди мутоила, баъди ҷустуҷӯҳои бисёре, баъд як вақтҳо китобчае ба дастам расид ки муаррихи асри нӯ Хурдодбег аз забони ромкунандаи Аспҳои Ҳорис нақлеро меорад ки дар як замоне дар ҳамин Хуталон подшоҳи бо номи Бик зиндагӣ мекард ки аспҳои бисёре доштад, галаи бисёре. ҳамин галаи ӯ дар тамоми ҷоҳо мечарида. аз он ҷумла бештар ба лаби дарёи ҳавзи Қайнар мерафтад ки як вақтҳо ӯ ҳавза Носкул мегуфтанд. ин деҳа соли 89 як гурӯҳи археологҳо бо роҳбарии Эркиной Ғуломова ва як олимаи чех омада буданд. ҳангоми суҳбат маълум шуд ки ҳамин теппаи ки ҳозир қабристони мардуми Шобика, ҳамин ҷо таърихи бисёр кӯҳан доштааст. аз асри ҳафтум саполпороро ёфтанд. бубинед, китоб нақлу ривоят ва маълумотҳои ҷолиб дар бораи ин деҳа навишта кардаанд ки ҷолиб асту хондан боб ва ҳар нафаре ки пас аз тамошои барнома азми сафар мекунад ба Шоҳбика, тавсияи мо аҳли эҷод ин аст ки ҳатман аз ин китобҳо дастрас ва мутолиа намоянд, то бо худ маълумоти бою ғанӣ бубаранд ва хондаҳоро онҷо бо чашми сар бубинанд. мардуми деҳа аз аҳли заҳматанд ва пайваста ризқу рӯзии хешро аз замин ва ҳосили зархезаш ҷӯёву пайдо мекунанд. аз кӯчактарин навраси хона то ба сардори оила бечуну чаро бо шиори хурдан хоҳӣ кор кун ва ё нони бемеҳнат нест, ҳама сарҷамъ кор мекунанд. яке дар саҳро, дигаре дар полес, савуми дар боғу чаҳорум миёни тӯдаи занбурҳои аз шаҳди гул сармаст ва ҳамин тавр рӯи хони хешро аз нозу неъмат фаровон меороянд. мардуми деҳаи мо бештараш ба деҳқонӣ майл дорад. деҳқонию ҳунармандию хулоса ҳам деҳқониш бисёра, ҳам ҳунармандаш. деҳа бисёр деҳаи хуба мо дӯстуш медорем. ман дар ҳамин китобе ки навиштам хотираҳо дар бораи аз давраи муҳоҷират шудани мардум аз ноҳияи Муъминобод, Базҷувон, Сари Хосор, Шӯрободу Ховалин. аввалин моҷирое ки ба инҷо омаданд аз соли 1935 аввалин мактаби хасини амо ташкил карданд. 4 талаба доштааст, як муаллим.
یک معلم اما ما به سعادت تمام تاجیب دهیم اتاری معلومات نداشته. مکتب اول مکتب 7 ساله بود با نام مهنت. بعد این مکتب وقتی که شماره تعداد طلبا بسیار شد با مکتب میانات تبدیل یافت. از سال 67 مکتب میانات در اینجا عمل میکنه. اینجا بنا کم بود، اکثرش خانه‌های خاصی بود. اینطوری کپ‌های خاصی بود. بعد میدان مردم با پخت دیوار سر کردن. بعد اینجا این شلوغ شمردن، آدم‌ها از ترس حیوانات وحشی را گشتن نمیتونستن برای که همه جنگل بود. همه در جنگل را تازه کردیم. همه این جنگل را تازه کردیم. حاضر خیلی شبکه با یک گلستان تبدیل یافته. деҳа файзу баракати ба худ хос дорад. мо ин навбат хостем таби бинандаи хешро бо сайру гашт ва намоиш додани фаровонӣ дар ватани азиз шод бигардонем. гарчанде ҳаво гарм аст ва офтоб хеле сӯзон дар болои сарамон медурахшаду нурҳои гарм мепошад, вале ин баҳона шуда наметавонад барои даст кашидан аз кор. мо ба ин ҳақ ҳам надорем, зеро бояд ҳар чӣ зудтар картошка ҷамъоварӣ ва ба фурӯш гузошта шавад. ҳамин ки ин амалро бо сари баланд иҷро намоянд заминдорон, ҳатман ҷаҳд менамоянд пайи кишти такрорӣ. хеле кор бо ҷӯшу хурӯш идома дорад ва хурдтаракон низ мувофиқи зуру тавони хеш дасти ёрӣ дароз менамоянд то рафти корро ба маротиб битезонанд. деҳа муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 амал мекунад ки солиёни зиёд дар оғӯши хеш толибилмонро ба таълиму тадрис фаро гирифтааст. соли таҳсил ҳам ба охир расид ва ҳоло фурсати он аст ки донишҳои давоми як сол андохтаи хешро хонандагон тариқи супоридани имтиҳон нишон бидиҳанд. бо назораи ташвишҳои ҳар кадоми онҳо даврони мактабӣ ва солҳои донишҷӯӣ беихтиёр пеши назар меояд. аҷаб давраҳои хушу беғам. барои якоякашон барору комгорӣ таманно менамоем. бошад ки бо супоридани имтиҳони мактабӣ устувор ва қавӣ бигарданд баҳри пешвози имтиҳонҳои зиндагӣ. дар ин баробар умед бар он мебандем ки муассиса ки кунун ба таъмир ҷиддӣ ниёз дорад ва ба қавле таъмирталаб ҳам шудааст, дар соли нави хониш бо сатҳу сифати баланд ва шароити мусоиду арзанда хонандагонро пешвоз хоҳад гирифт. ин полези пур аз тарбузу харбуза ва ҳандалаҳои хушбӯю хушхӯр ки бо диданаш обидаҳон бо ҳасрат мешорад, худ ба худ бунёду обод намегардад. инҷо ҳафтаҳову моҳҳо қувваи ҷисмонӣ бо як ҳисси ғамхорӣ сарф мегардад, то ҳосил хуб гардида музди назаррасе палакдору насиб бигардад. این پلا که در همینجا میبینیم در حجم 2 گکتار ماهی را از ماه مارت این جانب در زیر پلیونکا کورو یگیم. اینجا 14,000 نهولی هم تربوز هم خربوزه هم هندله وجود دارد. ما رو زیر پلیونکا کردیم تا حاضر نشونموش خوب است. انا خودتان دیده شده که علاقه هندله رنگ گردونده است، شیده است و نزدیکی به بازارها میبروریم، پیشکش میکنیم. از زندگی ما از حساب همین درآمدی خوب میگیریم. تربوز 10 روز پس ممکن و هم نشم شود.
ببینید خیلی نشونمای خوب کردند. الکی یک قسم تربوز ها کلان و برای چیدن و استعمال و عموما برای به فروش برآوردن آماده شده است. ببینید چقدر حجمی کلان دارد. فکر میکنم که مزهش در برابر حجمش خیلی لذیذ خواهد بود. اما اینجا پلک خربوزه رو نظاره کردیم، الکی حاصل شده است، خربوزه شده است، ولی حتما خیلی خرد هستند. میباید که 2 یا 3 هفته و یا عموما من سفر نمیروم، 1 ماه دیگر وقت لازم است که و مانند همین تربوزها خوبتر خربوزه نیست نشو نما کند. خیلی باعث خوشبختی است که امسال تمام میوه و سبزیجات و همین پالزی ها فراوان حاصل دادند و فکر میکنم که همان به مثل سالهای پیشین بازارهای ما را ارزانی خواهد گرفت. امید بر آن میبندیم که ما همین گونه از زمین حاصل خیزی تاجیکستانی عزیز حاصل زرخیز را به دست میبریم و استعمال میکنیم. ببینید این همه زیبایی ها نتیجه مهنت و زحمتی بیوسته مردمی دهات هستند. قدر باید کرد. امسال حاصل خیلی خوب است و هندله‌خوری و تربوزخوری بهانه خوب است برای آمدن به این مکانی سلقین و خوشباد و هوا و نهایت زیبا. اینجا نسبت به دیگر منطقه های گرم ساخن‌تر است و همین تربوز، خربوز و هندله به واسطه دیرتر هم نشو نما میکند و هم میپزد، ولی جوینده یابنده است. ما توانستیم که از درون همین پالزی ها برای خود همین گونه هندله های زردی پخته شده را یافته چینیم. ما میرویم به هندله خوری. خیلی یک طعم و مزه و حلاوت خاصه دارد چیدن همین خوردنی از پالز، از باغ و یا از سر زمین. فکر میکنم که اون نفرهایی که علاقه زمین دارند و پس از مهنت و زحمت طولانی وقتی که حاصل میشود و حاصل را از مهنت حلال خود نوشیجان میکند، یک لذت و کیفیتی به خود خاص رو دارد. ما نیز میرویم تا هندله های به دست آورده خود را استعمال نماییم. با ما بیایید. انا این مغازه است که همه روزه طلبات میزبان را با پیشنهاد محصولات نیازی اول خانه میگرداند. اصلا قسم زیادی محصولات ها را مردم در زمین های نزد حوالگی و به اجاره گرفته خویش میرویانند و میگیرند. اما دیگر محصولات هایی را که عین زمان دیده ایستاده اید به واسطه از مغازه خریداری می نمایند و باید گفت که این یگانه مغازه در دهات نیست. با 3-4 تای دیگر چنین مغازه ها عمل می کنند تا هرچی بیشتر اینجا حاجت ها برآورده شوند و زندگی مردم تا رفت بهتر گردد. انا این تنورها نیز به فروش گذاشته شده اند. تنورسازان محصول دست خویش را در سر راه می گذارند تا مردمی راهگذر دیده طلبکار تنورهای ساخته اشان بگردند و خریداری نمایند. نصف روزی به خانه اپای برفی ما راه پیش گرفتیم و او را سری ماشینه سرگرم رفیده دوزی دریافتیم. باید ذکر نماییم که سالهای پیشتر اگرچه زنان و بانوان برای روزگار خویش چیزی می‌دوختند، امروزها باشد متاسفانه نه همه هنرهای قدیمی از ماماها و بیبیها به میراث مانده را دارایند و به در هنرمندان می‌روند تا از محصول دست ایشان خریداری و در روزگار مورد استفاده قرار بدهند. بیشتر مشتریان از حساب
ҳисоби навхонадорон ва арӯсон мебошанд, ки баробари гусел шудан ба хонаи бахти хеш лавозимотҳои рӯзгорро акнун сарфаҳм рафта, пайи ободии зиндагии навоғози хеш мегарданд. Рафидадӯзӣ низ нозукиҳои ба худ хосро дорад. Шурӯъ аз интихоби матоъ, гулпардозӣ, нақшбандӣ, астар ва инчунин пахо, ки баҳри мустаҳкамтар гардидани рафида пешбинӣ гардидааст. ҳамин ҳунарҳои мардумида, ҳамин ҳунарҳоро ай модарам ёд гирифтам. тӯли 25 сола ки ба ҳамин куроғдӯзӣ, рафидадӯзӣ сар кор дорам. Кашидадӯзӣ. дар зиндагӣ ба ҳамин рӯзғору зиндагӣ ёрдам мерасонам. вақте ки мизоҷон барои арӯсо миям фармоиш метам, мо ба хоҳиши дили амбо тайёр мекунем, миям мебарам. не дастбандики ки қуроғ ҳастай, мисол омадам фармоиш ки гирифтем, ба хоҳиши дили амбо мисол медӯзем барои гувараҳо. ина курпачачаи барои рӯи дили гӯдак, барои гавҳора. вақти фармоиш шуда мо ира астарша монда пахташа пир мекунем. вақти рӯдӯзӣ мекунем, баъд мизоҷон омада мебаранд. ё гилдӯзиҳое ки кашидадӯзиҳое ки мо медӯзем барои чодири шави арӯсия. модар вақти завқ мекунад, ба завқи дили худ ҳамон чодирда мекунад. кори сарҷамӣ баракати ба худ хосро дорад ва суръати кор дар якҷоягӣ ба маротиб зиёд ва тезтар мегардад. имрӯз ҳамсояҳои рӯбарӯву паҳлӯӣ, ки худ аз аҳли ҳунаранд, ба хонаи апаи барфи моҳ меоянд ва дар таги долони эшон нишаста бо суҳбатҳои гарму самимӣ корро оғоз менамоянд. дар ин баробар ба якдигар таҷриба ва усулҳои хубтару нозуктари ба тозагӣ омӯхтаву андӯхтаи хешро тавсия ва маслиҳат медиҳанд. инҷо кӯчаҳои тангу борик ва хонаҳои пасту торик нест. заминҳои калон ва кушоду барҳаво имкони хубе барои сокинон фароҳам овардааст, то битавонанд бо завқу хоҳиш ва ҳавсала ҳам боғ бунёд намоянду ҳам роҳ. ҳар як порча замин самаранок мавриди истифода қарор мегирад. нест хонае ки дар он ҷӯякҳои бо ниҳолҳо ва ё кӯчатҳои гуногун ороста шуда дида нашавад. хуш ба ҳолашон. чӣ ҳисси хубу гуворос вақте ки табақ дар даст аз замини худӣ ҳама маҳсулотҳои лозимаро чида ба аҳли оила ғизо омода менамоӣ. аҳли оила низ миёни ин ҷӯякҳо хӯрдани дилхоҳу дилкаши хешро пайдо намуда нӯши ҷон мекунанд. دوستان عزیز، از بس که در اینجا در مساحت‌های خیلی کلان حاصل می‌رویانند، بنابراین قوه یک یا دو نفر نمی‌رسد برای جمع‌آوری حاصل. بنابراین باید هرچی بیشتر قوه کاری را جانان‌تر و فعالتر براه ماند. اینجا ما از دور نظاره کردیم. محفل انامین پیازچین زن‌ها خیلی گرم است. در برابر پیاز چیندن خیلی یک صحبت صمیمی می‌گذرانند بین خود. اون نفرانی که میخواهند در برابر کار و پیکار خانه خود را به سامان رسانیدن، اینچنین برای پیشبرد زندگی خود علاوه‌تر کار کنند، میبیایند به انامین سر زمین ها و به حاصل غنداری مشغول میشوند تا برای خود مزد به دست بیارند. ما حتما به این محفل همراه میشویم چون برای ما خیلی جالب است و امید برای میبندم که برای شما بیننده عزیز نیز جالب خواهد بود. ما رو همراه باشید.
имсол агар гӯям ки ҳосил хубу фаровон аст, шояд пирону кампиракҳо зери лаб бигӯянд: чашм нарасад. бале, чашм нарасад ва бошад ки ба қадри ин ҳама меҳнату заҳмат дар офтоби сӯзон ки фасли гармост дар ин баробар ҳукмрон, ҳосил беш аз пеш фаровону арзон бошад. кор дар чунин шароит бори дигар собит месозад ки занону бонувони тоҷик воқеан ҳам қавиянд, пурсабранд ва меҳнатро барои худ шараф медонанду дар пешбурди рӯзгор ва оила пайваста аз будаш зиёд саҳм мегузоранд. аз баланди назораи замини гандум далел ба гуфтаҳои мост ки заминро зархезу заррез ном бурдем ва вазидани бодҳои форам хушаҳоро оҳиставу зебо ба ин тарафу он тараф мебарад ки бо тамошояш соатҳо чашм сер ва канда намешавад. инҷо шурӯъ аз моҳи декабр ва ё январ гандум мекоранд то муддате зери барф хобида пасон баҳорон аз дили хок хушаҳо сар кашанд. чунин манзараи тиллогӣ бинандаро ба умқи андеша мебарад ва зери лаб ҳазорон бор калимаи шукрона мегӯем ки фаровониву арзонӣ дастрас аст ба мардум. оҳиста оҳиста омадем ба дари хонаи устои чӯбкор. агар имрӯзҳо дару девори хонаҳоро зардевориву рангубор оро бидиҳад, хонаи ҳунармандро бошад ҳунари дастии ба намоиш гузоштааш зебу зиннат мебахшад. кор бо як завқ ва салиқаи баланд иҷро карда мешавад ва аз рафти кор дарк кардан мушкил нест, то аён бигардад ки новобаста ба сину соли ҷавонии хеш аллакай дар ин самт моҳиру кордон гардидааст. чӣ хуш аст вақте ки дар оила ҳамаи аъзоёнаш ба як ҳунар завқ ва таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд. дасти ба даст рӯз ба рӯз корро ҷонобтар ва сифаташро беҳтар ба роҳ мемонанд. инҷо чуноне ки дида истодаед, бо чӯб сару кор мегиранд ва бо истифода аз ҳар гуна асбобҳои барқӣ, меху болға ва аз ҳама асос ҳунар зебоӣ меофаранд. маҳсули дасти нафаре ки корашро сарсарӣ иҷро мекунад аз нафаре ки самимона ва аз таҳти дил иҷрояш мекунад ба куллӣ фарқ дорад ва ин тафовутро шумо дар бозорҳо ва намоишгоҳҳое ки унҷо ҳунари якчанд ҳунарманд ба намоиш ва фурӯш гузошта шудааст хоҳед фаҳмид. ин ҳама гулкориву гулпардозӣ чашмро мебарад сӯи раванди кор ва бо як кунҷкобӣ ба рафти кор зеҳн монда аз натиҷаи кор шахс лаззат мебарад. бошад ки ҳамеша ҳунару ҳунарманд қадр карда шаваду бозорашо новобаста аз фасли сард ё сӯзон ҳамеша гарму тафсон бошад. барои пешбурди рӯзгор ва ба сомон расонидани ин ё он кор, пеш аз ҳама барои ҳар як шахс тани солим ва вақти хушу дили беғам зарур ва муҳим аст. вобаста ба ин дар деҳаи шоҳбика бунгоҳи тиббӣ бо тамоми шароиту лавозимоти зарурӣ фаъолияти хешро самаранок ба роҳ мондааст ва ҳамарӯза мардум аз хизматрасониҳои эшон ба таври васеъ истифода менамоянд. пештар дар деҳаҳо бунгоҳҳои тиббӣ мавҷуд набуд ва пӯшида нест ки мардуми деҳа хеле душворӣ ва азият мекашиданд, чун бо андак беморӣ маҷбур мешуданд ки ба маркази ноҳия ва ё шаҳр бираванд. вале хушбахтона имрӯз дар бунгоҳи тиббӣ хизматрасониҳо аз ҷониби мутахассисони соҳаи тиб ки ҳам аз ҳисоби писарон ва ҳам аз ҳисоби духтаронанд ба роҳ монда шудааст. чуноне ки дида истодаед, пеш аз ҳама муассиса аз таъмир ба таври бояду шояд бароварда шудааст ва дохили бунгоҳ бо тамоми ашё ва лавозимоти зарурӣ муҷаҳҳаз аст. ин барои бошандагон имкон медиҳад ки ҳарчи зудтар бо истифода аз ин ҳама шароитҳо ба дарди худ шифо ёфта, дар пешбурди зиндагии хеш ва ободии маҳал саҳми арзанда гузоранд.
آهسته آهسته آفتاب هم فرو نشستن گرفت و همین طور روز بگاه شد. وقتی از چرا برگشتن چروا هم رسید. بعضی عائله هایی که گاو و مالی کمتر دارند آنها را به چرا روانه نمی‌سازند چون که امکانیت اشتراک در نوبت پادر را ندارند. بنابراین گاوها را در پایان زمین‌های نزد حولگی خویش که علفزار را می‌ماند برای علف چریدن می‌برند. وقتی جوشیدنی گاو هم فرا رسیده ایستاده است و برای خوبتر رعایت نمودن به تازگی و خصوص در هوای گرم گاوها را هفته یک مرتبه می‌شویند. عمل مذکور نیز با یک شوق و شور انجام داده می شود چون دریاچه‌ای را که دیده ایستاده اید دارای ماهی است و ذوقمندان از آن ماهی می دارند و بسیاری از کودکان و نورسان و حتی کلانسالان اینجا در هوای گرم سرگرمی آوازی اند. اینجا می‌بینیم که شکار ماهیداری نه آنقدر خوب قرار گرفته است ولی به قول ذوق و خمارشان شکست به هر حال. گاو را نیز شسته شدند و دیدم که بسیار گاوی اهل و آرام است و بار نخست کوشش نمودم که ترس را از دلم دور کرده گاو را خودم می‌جوشم. هر یک کار مشکلی دارد. تا سرفهم رفتنش خیلی نگران میشوی. جای گاو را در عذاب میمانی ولی همین که خوبتر آموخته و آموخته شده به قول شیری با مهنت خویش خورده را حلال میکنی. دوستان عزیز، یکی از موضوعهای استراحتی و فراغتی در عموم مردم ناحیه واسه این شام شابکه می باشد که اینجا بهترین و خوشمزه ترین ماهی ها را شما دریافت و استعمال کرده می توانید. زیرا اینجا ماهی ها را محض از دریا داشته و برای آماده نمودن هر گونه غذاهای خوشمزه به اینجا می آورند. ما می رویم و داخل تا گفته های خویش را اثبات نماییم. ما را همراه باشید. پس از کار در صحرا و زمین و باغات و دیگر واقعا این مکان بسیار گواراست برای استراحت کردن. در آمدن زمان طرز جابجا گذاری، تازگی اطراف و پیشوازی پیشخدمتان علاقه تب را بالیده می سازد و گمان پشیمان شدن را از جای آمده به دوری‌های دور می برد. دوستان عزیز، این حوض را که دیده ایستاده اید برای موقتا نگاه‌آبی نمودن ماهی‌های علاقه پرورش شده پیش بینی گردیده است و در این حوض ببینید ماهی‌های نوع سام پرورش کرده می شوند. چون که دیده ایستاده اید ماهی‌ها حجما خیلی بزرگ هستند و یک تا این ماهی از 1.5 تا 5 کیلوگرم گوشت را میتواند بدهد و خاطررسان میشویم که ماهی های نوع سام گوشتشان تماما استخوان یعنی سوک ندارند. ببینید این زمان وزن یک ماهی برابر شده است به 1 کیلوگرم و 550 گرم. این وزن میانه اش می باشد. هستند باز ماهی هایی که تا 5 کیلوگرم وزن دارند و اینجا درج گردیده است نرخ ماهی تا پخته شدنش. اینجا نرخ ماهی خام برابر است به 25 سومانی، اما نرخ پخته شدهش باشد برابر می شود به 40 سومانی. 15 سومان حق خدمت رسانی و بریان کردن ماهی. در عموم 1.5 کیلوگرم ماهی برابر می شود به 62 سومانی. این نرخ به نهایت میانه و دسترس می باشد. بیایید و از بهترین ماهی ها اینجا چشیدن نمایید. دوستان عزیز، در اینجا ماهی ها را با اصول آماده نمودن سیخ کباب آماده کرده ایستادند. خیلی یک بوی اشتهاور و خوشمزه دارد. می رویم تا از دیگر قسم های آن شما را آگاه نماییم. خیلی اشتهاور است، تنها دیدنش چشیدنش را حال نمیدانیم.
در اینجا باشد انمین گونه گلماهی ها برای فروش گذاشته شده است. هر نفری که میخواهد ماهی ها را خام بخرد و خودش مستقلانه آماده نماید میتواند از انمین گلماهی ها برای خود خریداری کند و هر نفری که الک ماهی های پخته شده را دلش میخواهد میتواند در این موضع بسیار هم زیبا و سلخین و خوشباد و هوا نشسته هم فراغت نماید و هم استراحت نماید و هم غذا استعمال کند. اگر عین زمان تاک‌های انگور با برگ و شاخه‌هاش سایگی و سلطنی و به واسطه زیبایی را تامین نماید، در اول تیر ماه انگورهای خوشمزه دسترسی میزبان خواهد بود و ببینید انتخاب جای نشست موافق به طبع و ذوق خود شماست و فکر میکنم که در هوای گرم انتخاب همه روی چنین کت‌های خیلی قولی و براحت آراسته شده می باشد. دوستان عزیز، در انمین هوای گرم، انمین منظره با یک سلخینی و انمون شرشره فورم و باد و هوای بسیار هم مساعد که مست برای استراحت یک نفر لازم است. خیلی یک کیفیتی به خود خاص دارد، شخص لذت میبرد از این همه زیبایی و تراوتناکی. خاطررسان میشویم که این مکان زیبا قرار دارد در ناحیه واسع جماعت توگرک و دهه شابکه. اگر شما نیز میخواهید که استراحت و فراغت خود را بسیار هم در سطح عالی و بلند گذرانید، پس بیایید به این مکان زیبا و دیدنی و لذیذترین خوراک ها را بچشید. ما باشد عین حال مزه ماهی را به شما خواهیم گفت. با ما باشید. ماهی هم آمد. تشکر. بسیار یک بوی اشیاور که کس به طاقت می شود هرچی زودتر از این ماهی لذیذ که با تمام صنعت و نازکی پخته شده است چشیدن نماید. ماهی با تمام صنعتش پخته شده است. ببینید خیلی اشتهاور می نماید. گرم هم نیست، هست تا یک اندازه گرم است چون که نو از بالای آتش گرفته شده است. شرط قاضی تا 3 بار است. قریب فراموش کنم دوستان عزیز، در واقع این ماهی به نهایت طعم لذیذ دارد و هر نفری که از اینجا یک بار ماهی استعمال می نماید فکر می کنم که حتما دفعه دوم و سوم و دهم می آید به این موضع بسیار هم زیبا و از این همه با لذت ترین غذاها چشیدن می نماید. دوستان عزیز، می رویم باز جالبترین و دیدنی ترین موضوع های دیگر رو برایتان نشان می دهیم. با ما بودن را فراموش نسازید. عزیز، الان به مشام رسیدن هر گونه بوی‌های اشتهاور و خصوص بوی سیخ کباب، خربوزه و کلچه گرم به اختیار کس را به انمین گوشه می‌برد. اینجا می‌بینیم که در برابر آماده شدن غذاها اینچنین کلچه گرم تنوری نیز در حال آماده شوی قرار دارد. آمدیم تا به اپای بیبی جان کمک رسانیم و همزمان طرز آماده نمودن کلچه ها را در اینجا برایتان نشان بدهیم. امیدوارم که تا جریان انمین کلچه پزی ما را همراه خواهید بود. السلام. خب
می‌بینم که چند تا کوچه علکه راست کرده شده است و اگر اجازت باشد من برایتون کمک می‌رسانم تا دمی تنور نگردد. دوستان عزیز کمی به خطاگی راه داده شد. من کوشش میکنم که دومش بهتر از دیگرش بیاید. شکلا اپای بیبی جان به نهایت کلچه ها رو زیبا گل ماندند و نمیدونم تا چه اندازه من از عهدهش برآمده میتوانسته باشم. خیلی امید بر آن میبندیم که کلچه های پخته ما نیست همین گونه زیبا برای کار در یک جایگی به نهایت خوبتر و جانکتر جریان میگیرد. دوستان عزیز اینجا خواستم که یک چند کلچه ها رو در برابر یعنی گل زدن و تنور چسبونیم. خیلی امید کلام داریم که کلچه ها نسبتا زیبا میآیند و دفعه دیگر مرا در سر تنورشان راه خواهند داد. اینجا کمی نمکاب میکنیم با پشت تنور با پشت نان سراسیمه شدم بعدا میچسبونیم. چون که قید نمودم اکثر مشتریان این مکان را عادتاً بگاه جای استراحت و گاه فراغت خویش اختیار می نمایند. بنابراین همه خدمت رسانی ها به طور باید و شاید و البته عالی اینجا بگاهی روزی به راه مانده شده است. گرچند که شام شابکه از راه کلان و اساسی کمی دورتر جایگیر است ولی مشتریان از دیگر مناطق ها همین که گذارشان افتاد به سمت واسه به این موضع آمده بهر استراحت خویش شرایط مساعد فراهم می‌آورند. محفل را گاه چنین نوازش های آرام و دلنشین گرم می‌سازد تا هم خودشان و هم باشندگان گرد و اطراف از طنین نوازش هایشان لذتی بیشتر ببرند. باشد که شماره چنین مکان‌های استراحتی و فراغتی بیشتر بگردند تا هر مهمان و سیاح ارزنده پیشواز و مهمانداری کرده بشوند. در کار و پیکار منبعه اهل زحمت شام شابکه برای موفقیت خواهانیم و باشد که همین گونه مردم به شما باور داشته باشند و از خدمت رسانی هایتان با راضیگی و قناعتمندی لذت ببرند. این مکانی نچندان کلان ولی به قدر امکان تازه و تمیز شده و مجهز با لوازمات و تجهیزات ضروری سرتراشخانه می باشد و استاد سرتراش اینجا شبانه به فعالیت شروع می کند. زیرا در رفت برنامه چنانه که خود شاهد گشتید مردم اینجا خیلی سرکارند و بهار و تابستان موسم است برایشان سرجوش و خروش. بنابراین برای خود تنها شب هنگام پس از به اتمام رسانیدن همه کار و پیکارشان وقت جدا می کنند. استاد سرتراش جوان است ولی نوابسته به سن و سال خویش الکی کار خود را می‌داند و مردم دهه کم کردن موی سرشان را تنها به این استاد باور و حواله کردند. ببینید اینجا کار با استفاده از همه نازکی و قله و براحت برای مزاج جریان می‌گیرد و همین طور مهنت و زحمت با یک حس زیبایی پرستی و حوصله خوب چنین نتیجه می‌دهد. خرچخال دوستان، پیشنهادی برنامه برایتان پسند آمد؟ اگر هم پس ما خیلی سرفرازیم چون به هدف اساسی خود رسیدیم.
واقعا دهه حال و هوای دیگری دارد. اینجا آمدن زمان عصب‌ها آرام می شود. فارغ از گیر و داری زندگی می گردی. از مشکلات ها دور هستی و همنشینی ساعت با این مردم بسیار هم خاکسار و زحمتکش برای دنیا و جهان معنی را می بخشد. اینجا ما می رویم پی دریافت دیگر دهه ها تا بازم با پیشنهادی برنامه های جالب به شما دوستان عزیز فراغت ببخشم. خیر عزیزان، تا دیداری دیگر.